میں نے کہا تھا یہ نکاح نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ زنیرہ کی کانپتی مگر سخت آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے اپنے پیٹ کے ساتھ جما رکھا تھا۔ شادی والے گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سبھی مہمان، رشتہ دار اور عزیز حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا تماشا برپا ہو گیا۔ ایک طرف بڑی بہن کی شادی کے چرچے تھے اور دوسری طرف چھوٹی بہن سب کچھ اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ زنیرہ یعنی زنیر نہیں، اپنی ضد اور جنون کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ سب کے سامنے چیخی، یہ شادی آپ کی نہیں ہوگی، یہ میرا حق ہے۔ اگر میری بات نہ مانی گئی تو ابھی سب کے سامنے خود کو مار ڈالوں گی۔ جمیل انکل غصے سے دھارے، بے وقوف لڑکی، یہ نکاح ہوگا چاہے تجھے اچھا لگے یا نہیں۔ لیکن زنیرہ کی ضد کسی کے قابو میں نہ آئی۔ مہمان دنگ رہ گئے۔ کسی نے سر پکڑا، کسی نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ بہن اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑنے پر تلی ہے۔ خیر دولہے کاشف تک بھی پہنچی جو میمرین خانے میں ضبط کیے بیٹھا تھا۔ زنیرہ نے اپنی آنکھیں معروف پر گاڑ دیں، پھر پکارا، ہٹ جاؤ یہاں سے آپی، اگر تمہیں میری جان عزیز ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ معروف کے قدم ڈگمگائے اور وہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ یہ منظر سب کے لیے کئی سوال چھوڑ گیا۔ جمیل انکل پھر گرجے، چاہے جان دے دے یہ نکاح میں نہیں رکنے دوں گا۔ زنیرہ نے ٹریگر دبانے کو انگلی کسی، شازیہ بیگم کی چیخ نکلی، نہیں بیٹا رک جاؤ، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر سب کے سامنے زنیرہ نے زبردستی اپنا نکاح کاشف سے پڑھوایا، جو دل سے ہرگز راضی نہ تھا مگر حالات کے آگے جھک گیا۔ مولوی صاحب نے مبارکباد دی لیکن کاشف خاموش رہا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ نکاح ختم ہوتے ہی حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھینا اور ایک زمر یمر تھپڑ زنیرہ کے گال پر جڑ دیا۔ غصے سے بولا، پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، کیا ملا تجھے یہ سب کر کے؟ حمزہ جو ہمیشہ اس کی ہر ضد پوری کرتا آیا تھا آج دل سے ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا زنیرہ سگی بہن نہیں تھی مگر ہمیشہ اسے وہ مقام دیا، آج وہ سب بکھر گیا۔ زنیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مگر صفائی دینے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ نسرین آنٹی نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میری بچی کا گھر اجاڑ دیا، ہماری عزت خاک میں ملا دی، کاش تم اپنی ماں کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ یہ زہر بھرے جملے زنیرہ کے دل کو چھید گئے۔ مہمانوں کو جلدی رخصت کر دیا گیا تاکہ مزید تماشا نہ بنے۔ پھر کاشف ڈرائنگ روم میں آیا۔ جمیل انکل نے زنیرہ کو دھکیل کر اس کے سامنے کر دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا کاشف کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جمیل انکل کا فیصلہ سن کر وہ سن رہ گئی۔ یہ گھر اب تمہارے لیے نہیں، ابھی نکل جاؤ یہاں سے۔ زنیرہ پر جیسے بجلی گری، کانپتی آواز میں وہ چیخی، انکل یہ میرا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر جواب سرد سختی سے تھا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ آگے بڑھ کر واپس جانا چاہا کہ کاشف شانی سختی سے اس کی کلائی دبوچی۔ وہ جو انداز اسے سبق سکھانے آیا تھا بلکہ سب کے سامنے اسے نکاح کے رشتے سے آزاد کرنے آیا تھا، اچانک سے ارادہ بدل لیا۔ زنیرہ کاشف کی طرح بنا دیکھے وہاں موجود اپنوں کو دیکھ رہی تھی جو آج منہ موڑ چکے تھے۔ نسرین آنٹی، پروین ماما، پلیز مجھے مت نکالیں یہاں سے، میں آپ کی بیٹی ہوں، پلیز۔ وہ رو رہی تھی، مر گئی تم اب ہم سب کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جمیل انکل نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو دوبارہ دبوچا اور دھکا دیا۔ وہ دور منہ کے بل جا گرتی۔ اگر کاشف نے اس کا ہاتھ نہ تھاما ہوا ہوتا تو سب کو بدلتا دیکھ کر غمگین سی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاشف شاہ، آج تم نے میرا مان رکھا، میری بیٹی کی جگہ اس لڑکی سے نکاح کر کے تم نے میری عزت بچا لی، لیکن اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم اس کے ساتھ رہو یا طلاق دے دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب یہ یہاں نہیں رہے گی، اس گھر سے یہاں رہنے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انکل پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ کی گڑیا، آپ کی زنیرہ، مجھے مت نکالیں یہاں سے۔ وہ روتی بلکتی جا رہی تھی لیکن کسی کو اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ کاشف شاہ نے اتنی سختی سے اس کی کلائی پہ گرفت جمائی کہ زنیرہ کو لگا کہ اس کی کلائی آج ٹوٹ جائے گی۔
घर से बाहर लाते गाड़ी के सामने ऐसे पटका था। वो घूमती हुई जाके गाड़ी के बोनट से टकराई। काशिफ शाह की घुसीली काली आंखें देखती इसकी भरी आंखों में डर पैदा हुआ था। इसके गार्ड्स वहीं मौजूद थे। इसके बाहर आते ही इसके गिर्द घेरा बनाया हुआ था। जुनैरा वापस घर की दहलीज की जानिब भागी, लेकिन गेट बंद हो गया था। वो रोती सिसकती जा रही थी, लेकिन इसकी आहो बका सुनने वाला कोई ना था। प्लीज दरवाजा खोलो, ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर। प्लीज मुझे मत निकालो यहाँ से। प्लीज अंकल, भैया, आंटी, कोई तो सुनो, आप ही सुन लो ना, प्लीज दरवाजा खोलो। और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन सब कानों को लपेटे अपने अपने अंदर का गम हल्का करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। फराज, हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई। नसीन आंटी के रोने से सकने की आवाज पे सबने एक आंख से इन्हें देखा। चाचू हमजा की अचानक आवाज पे वो सब चौंके। आप मौलवी साहब को बुलवाएं, हानिया से मैं निकाह करूंगा। हमजा ने अचानक इतना बड़ा फैसला लिया। सब मुंह देखते रह गए। मरियम, मरियम, मरियम मंगेतर है तुम्हारी, इसका क्या? शाजिया बेगम को अपने बेटे का खुद का ये अचानक का फैसला बिल्कुल पसंद ना आया। मम्मा, वो सिर्फ मंगेतर है और मंगनी का रिश्ता इतना पायदार नहीं होता। बेटा, जुबान बहुत बड़ी चीज होती है। खालिद साहब ने बेटे को ठंडा करना चाहा। मेरे लिए इस वक्त अपने खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। हमजा की दो टोक बात करने पे सभी चुप हो गए। हानिया इन बदलते हालात को देखती रह गई। एक भरपूर मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ था। गुलजार हाशमी के 3 बेटे थे। जहद साहब सबसे बड़े, जिनकी 2 औलादें थी, हमजा, जैद और फरवा। जैद दूसरे नंबर पे फराज साहब थे, जिनकी एक बेटी हानिया थी और एक बेटा जोहान, जो कि हायर स्टडीज के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। और तीसरे नंबर पे थे नईम साहब, जो बीवी की वफात का दुख बर्दाश्त ना कर सके और एक माह के अंदर अंदर वो भी इस दुनिया से चले गए। इनकी इकलौती बेटी को शाजिया बेगम, जो कि इसकी ताई लगती थी, माँ बन के जुनैरा को पाला। जुनैरा घर भर में सबकी लाडली बनती चली गई। घर में सबसे छोटे होने का पूरा पूरा फायदा उठाया करती थी। जिंदगी खुशगवार थी जब अचानक इनकी जिंदगियों में काशिफ शाह की एंट्री हुई। काशिफ शाह इनकी सौतेली बहन राबिया का बेटा था, जो पुलिस फोर्स में था और हालिया इसकी पोस्टिंग इन्हीं के शहर में हुई थी। आना जाना हुआ तो सबको काशिफ शाह हानिया के लिए पसंद आ गया। काशिफ शाह रिजर्व तबीयत का हामिल शख्स था और अपने लिए होने वाली बीवी भी इसे संजीदा और सोबर सी चाहिए थी, जो मेचोर हो। इस घर में हानिया का ही इसने सुन रखा था कि वो सबसे ज्यादा मेचोर है। वो एक प्रैक्टिकल हमजान था। माँ बाप की वफात के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। इसकी तबीयत में खुशपन ज्यादा था। यही वजह थी कि वो किसी के साथ ना जल्दी फ्री होता था, ना अटैचमेंट करता था। एएसपी काशिफ शाह, ये रहा तुम्हारा करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। जुनैरा ने पीछे हटने की कोशिश की तो काशिफ शाह ने इसकी कलाई सख्ती से थाम ली। वो असल में यहाँ सबके सामने इसे निकाह के रिश्ते से आजाद करने आया था, मगर लम्हे भर में इसका इरादा बदल गया। जुनैरा की नजरें काशिफ पर नहीं थीं, वो तो अपनों को देख रही थी, जो सब आज मुंह मोड़ चुके थे। वो रोते हुए नसरीन आंटी और शाजिया बेगम को पुकार रही थी। मुझे ना निकालो, मैं आपकी बेटी हूँ। जमील अंकल का सख्त जवाब आया, तो मर गई हमारे लिए, निकल जा यहाँ से। और इसने इसे धकेल दिया। अगर काशिफ ने फौरन पकड़ ना लिया होता तो वो जमीन पर मुंह के बल गिर जाती। जुनैरा का दिल टूट गया। इसे यकीन ना रहा था कि सब इतनी आसानी से इससे हाथ उठा लेंगे। नसीन आंटी ने काशिफ का शुक्रिया अदा किया। मेरी इज्जत बचा ली, मगर अब इस लड़की का हमसे कोई रिश्ता नहीं। चाहे तुम साथ रखो या तलाक दो, हमें परवाह नहीं, लेकिन ये अब इस घर में नहीं रहेगी। जुनैरा धारें मार मार कर रो रही थी। मैं आपकी गुड़िया हूँ, आपकी जुनैरा हूँ, मुझे मत निकालिए। मगर किसी को उस पर रहम ना आया। काशिफ ने इसकी कलाई इतनी सख्ती से दबाई कि इसे लगा हड्डियां चकनाचूर हो गई। वो इसे घसीट कर बाहर लाया और गाड़ी के सामने पटक दिया। जुनैरा लड़खड़ाई और बोर्ड से जा टकराई। काशिफ की सख्त नजरें देखकर इसके दिल में खौफ उतर आया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर गेट बंद था।
रोती चिल्लाती दरवाजा पीट रही थी। ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर, दरवाजा खोलो। मगर अंदर कोई इसकी फरियाद न सुन रहा था। इसी वक्त हमजा की आवाज बुलंद हुई, मौलवी साहब को बुलाएं, मैं हानिया से निकाह करूंगा। सब हैरान रह गए। शाजिया बेगम ने फौरन टोका, हमजा तुम्हारी मंगनी मरियम से है, ये क्या कह रहे हो? हमजा ने दो टूक जवाब दिया, मंगनी कोई अटल रिश्ता नहीं, मगर खानदान की इज्जत सबसे अहम है। खालिद साहब ने बेटे को समझाना चाहा, मगर हमजा अपनी बात पर कायम रहा। हानिया ये सुनकर चुपचाप देखती रही। हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। गुलजार हाशमी के 3 बेटे थे। सबसे बड़े खालिद साहब, जिनके बेटे हमजा और जैद, बेटी फरवा थी। दूसरे नंबर पर फराज साहब, जिनकी बेटी हानिया और बेटा जुहान था, जो तालीम के लिए बैरून मुल्क गया हुआ था। तीसरे थे नईम साहब, जो बीवी की मौत का गम न सह सके और जल्द ही चल बसे। इनकी इकलौती बेटी सुनैरा को शाजिया बेगम ने पाला और सबने अपनी लाडली बना लिया। घर भर में वो सबसे छोटी थी, इसलिए हर जिद पूरी की जाती। यही सुकून भरी जिंदगी इस वक्त बदली जब काशिफ शाह इनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। वो इनकी सौतेली बहन राबिया का बेटा था, पुलिस फोर्स में था और हाल ही में इसी शहर में पोस्ट हुआ था। इसकी संजीदा और सख्त तबीयत देखकर सबने इसे हानिया के लिए पसंद किया। काशिफ का मानना था कि बीवी भी पुख्ता मिजाज और संजीदा होनी चाहिए। यतीमी ने इसे और ज्यादा अकेला कर दिया था। वो किसी के करीब जल्दी ना आता था। एएसपी काशिफ शाह न सिर्फ करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था, बल्कि अपनी खामोश तबीयत के सबब सबकी निगाहों में मोतबर भी था। काशिफ शाह सादा मिजाज हमजान था, इसलिए शादी भी बिना किसी दिखावे के कर रहा था। इसने पलट कर जुनैरा को देखा, जो सिर्फ 18-19 वर्ष की कमसन लड़की थी। लेकिन इस उम्र में इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये सवाल काशिफ के जहन को खचूके लगा रहा था। वो आगे बढ़ा और जुनैरा की कलाई मजबूती से पकड़ ली। जुनैरा चीखी के छोड़ दो, मगर काशिफ ने खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। सामने खड़ा 26 साल तवाना मर्द और इसकी फौलादी गिरफ्त देखकर जुनैरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो तंजिया लहजे में बोला, चलो रुखसती की रस्म हो रही है, अब अपने असल घर चलते हैं। अल्फाज इतने भारी थे कि जुनैरा की हमजा पर नजर रुक गई। वो बुरी तरह सिसकने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस जाना है। लेकिन काशिफ ने इसकी एक ना सुनी और ड्राइवर को इशारा कर दिया। गाड़ी चल पड़ी। जुनैरा की फरियादों का ना काशिफ पर कोई असर हुआ, ना ही हाशमी खानदान के किसी फर्द ने रहम खाया। इसके रोने से उल्टा काशिफ का गुस्सा और भड़क उठा। इधर मौलवी साहब ने हमजा और हानिया का निकाह पढ़वा दिया। सबको सुकून का सांस मिला। नसीन आंटी रोते हुए हमजा से लिपट गईं। हमजा ने माँ को संभाला, मगर दिल ही दिल में मरियम का ख्याल सता रहा था। वो जानता था कि मरियम को ये सदमा गहरा लगेगा, मगर अपनी इज्जत और खानदान की भलाई के लिए ये फैसला जरूरी था। घर पहुंचते ही काशिफ ने जुनैरा को अंदर घसीट कर जमीन पर पटक दिया। इससे हाथ की चूड़ियां टूट कर बिखर गईं, कुछ टुकड़े कलाई में चुभ गए। जमीला अम्मा ने दूर से ये मंजर देखा, मगर वो भी खामोश रहीं। सब मुलाजिम जानते थे कि काशिफ के मामलात में मुदाखलत करने की हिम्मत किसी में नहीं। जुनैरा ने आंसू पोंछे और संभल कर खड़ी हुई, फिर पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब मत आइए वरना अच्छा नहीं होगा। इसकी लड़ती आवाज और कांपती उंगली ने काशिफ को मजीद भड़का दिया। वो एक झटके में इस तक पहुंचा, मगर जुनैरा फुर्ती से सोफे के पीछे जा खड़ी हुई। वो धमकी दे रही थी, दूर रहे वरना मेरे हाथों से आपका कत्ल हो जाएगा। काशिफ ने तंजिया कहका लगाया, तुम मुझे एएसपी काशिफ शाह को धमकी दे रही हो? जुनैरा ने तड़प कर जवाब दिया, हाँ, और सुन लीजिए, आपकी वजह से सबने मुझे घर से निकाल दिया। कसूर आपका है, सजा मुझे मिली है। काशिफ इसके अल्फाज पर लम्हे भर को साकित हो गया। कुछ कहने वाला था कि इसके फोन पर कॉल आ गई। इसने जुनैरा को घूरते हुए फोन उठाया और बाहर चला गया। जुनैरा ने लंबी सी सांस ली और सोफे के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। जमीला इसके करीब आई और गौर से देखने लगी। इसे मालूम था कि काशिफ शाह का निकाह हुआ है और दुल्हन घर आएगी,
मगर ये नहीं जानती थी कि हालात इस तरह होंगे। वो जुनैरा से कुछ कहना चाहती थी, मगर जुनैरा ने खुद बोलने की उसमें हालत ना थी। जुनैरा ने गले पर हाथ रखते हुए सिर्फ पानी मांगा। जमीला फौरन सर हिलाकर पानी लेने चली गई। जुनैरा सोफे पर बैठी दिन भर के वाकयात याद करती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। बंदूक की नोक पर निकाह करने के बाद भी इसे यकीन था कि वो अपने घर रहेगी, मगर अब रुखसती के इम्कान ने इसे हिला दिया था। वो चाहती थी कि अपने घर वालों से मिले, इनके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर पा रही थी। जमीला पानी लाई तो जुनैरा ने एक ही नजर में पी लिया और कुछ बेहतर महसूस किया। जमीला ने पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों है और काशिफ शाह क्यों बिगड़े हुए हैं। जुनैरा के पास कोई जवाब ना था। फिर इसने झिझकते हुए कहा कि इसे मोबाइल चाहिए, घर वालों से बात करनी है। जमीला ने साफ कहा कि इस घर में मोबाइल नहीं, हाँ पीटीसीएल से कॉल हो सकती है। जुनैरा तकरीबन रोने लगी और इसे फोन के पास ले गई। इस नंबर मिलाया, मगर कई बेल्स के बावजूद किसी ने फोन ना उठाया। आंखों में आंसू भर आए, खाली हाथ सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आ गई और अब कोई इसकी खबर ना लेने वाला था। गुस्से और दुख में फोन पटका और पीछे पलटी तो काशिफ शाह खामोश इससे घूर रहा था। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो मजीद चौंक गया। अगर निकाह मर्जी से हुआ था तो ये तमाशा क्यों? वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। जुनैरा का दिल कांप उठा और वो डर के मारे मम्मा पुकार बैठी। काशिफ को फौरन खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि आमतौर पर लाइट जाते ही यूपीएस ऑन हो जाता था। इस लम्हे बाहर फायरिंग की आवाज गूंजी। जुनैरा डर के मारे चीखी और काशिफ के सीने से लिपट गई। काशिफ हैरान रह गया। पहली बार कोई लड़की यूं इससे लिपटी थी। वो मुसलसल कांप रही थी। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर काशिफ ने दराज से गन निकाला और मोहतात कदम बढ़ाया। जुनैरा इसके साथ बच्चों की तरह चिपकी रही। खिड़की के पास जाकर वो रुका और जुनैरा नीचे दुबक गई। जुनैरा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, अपने घर वालों को याद करते हुए रोती रही। इसी दौरान खिड़की का शीशा टूटा और एक गोली अंदर आ लगी। वो चीख पड़ी और कानों पर हाथ रख लिए। काशिफ ने झटके से इसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वो शोर न करे। जुनैरा ने इसके कॉलर को पकड़कर सीने से मुंह छुपा लिया और रोते हुए कहने लगी कि वो बेकसूर है, इसे बचा ले। काशिफ ने इसकी पीठ थपकी और बाहर का जायजा लेता रहा। कुछ ही लम्हों में बिजली वापस आ गई और रोशनी फैल गई, मगर जुनैरा अब भी इसके साथ चिमटी हुई थी। जुनैरा की टूटी फूटी सांसें चल रही थीं। आंसुओं ने काशिफ की शर्ट भिगो दी। काशिफ ने गन की मैगजीन चेक करते हुए नजर हटाए बगैर कहा कि अब सब ठीक है, बाहर फायरिंग करने वाले जा चुके हैं। वो हथियार कमर में रखी आगे बढ़ा ही था कि जुनैरा ने इसकी कलाई पकड़ ली। इसकी आवाज लर्ज रही थी, मुझे अकेला मत छोड़े। वो एक मासूम बच्चे की तरह सहमी हुई थी और यही बात काशिफ को नागवार लगी। वो हमेशा एक पुख्ता औरत की ख्वाहिश रखता था, मगर नसीब ने इसे महज 18 साल की लड़की दे दी थी, जो हरकतों में बचपन झलक रहा था। वो गुस्से से बोला, जब निकाह के वक्त कनपट्टी पर रखी थी तब खौफ नहीं आया? जुनैरा ने सादगी से जवाब दिया, तब गोली नहीं थी इसमें। ये जवाब काशिफ के लिए चौंका देने वाला था। इसने पूछा, गन कहाँ से आई? जुनैरा हकलाई, मुझे किसी ने ला दी थी। काशिफ कुछ और बोलने ही वाला था कि एक पुलिस अफसर हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। काशिफ ने झट से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और धाड़ा, मेरी हिफाजत कहाँ गई? सिक्योरिटी गार्ड्स किस खो में मर गए थे? अफसर हाथ गाल पर रखे माफी मांगने लगा। जमीला अम्मा भी आ गई और सहमी हुई जुनैरा को अंदर ले जाने लगी। जुनैरा काशिफ के कहर से डर के खामोशी से इनके साथ चल दी। अब काशिफ ने उसको घूरते हुए खबरदार किया, अगर इस हमले में से कोई मुलव्वस निकला तो इंजाम याद रखना। वो बाहर की तरफ बढ़ा और हमजा घबरा कर इसके पीछे दौड़ गया। दूसरी तरफ जमीला अम्मा जुनैरा को काशिफ के कमरे में ले आई। इन्होंने पूछा, बेटा कपड़े बदल लो, तुम्हारा सामान कहाँ है? जुनैरा उदास लहजे में बोली, मैं तो खाली हाथ आई थी। ये सुनते ही जमीला अम्मा खामोश हो गईं। वो अपने कपड़े देना चाहती थी, मगर हैसियत रुकावट बन गई। इसके बजाय खाने का बंदोबस्त करने लगी। इधर काशिफ शाह घर में सिक्योरिटी मजीद सख्त करवा रहा था। वो इन दिनों एक सियासतदान के बेटे के केस में उलझा हुआ था
اور کئی دھمکیاں مل چکی تھیں۔ پہلی بار اس کے گھر پر حملہ ہوا تھا، مگر اس سے اپنی نہیں، زنیرہ کی فکر ہوئی تھی۔ حالات جیسے بھی تھے، وہ اب اس کی بیوی تھی اور اس کی حفاظت اس کا فرض تھا۔ انتظام مکمل کرا کے جب وہ کمرے میں گیا تو زنیرہ صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی۔ کاشف حیران ہوا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے کیسے سو سکتا ہے۔ اس وقت جمیلہ اماں کھانا لے آئے۔ کاشف نے میز کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ رکھ دیں۔ جمیلہ نے فکر مندی سے زنیرہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو سو گئی۔ کاشف نے سنجیدگی سے کہا وہ آرام کریں اور خود واش روم میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف ظاہر صاحب افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، یقین نہیں آتا دیکھنے میں اتنی معصوم لڑکی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ شازیہ بیگم نے جواب دیا، وجہ ضرور ہے، زنیرہ اتنی نادان نہیں کہ یوں سب کے سامنے دھمکی دے، کچھ دنوں میں سب واضح ہو جائے گا۔ ظاہر صاحب نے سختی سے کہا، آپ بھول رہی ہیں، سب کے سامنے اس نے گن دکھائی اور کہا کہ اگر کاشف سے شادی نہ کی گئی تو وہ خود کو مار ڈالے گی۔ اس نے ہانیہ کی جگہ نکاح میں لی، حالانکہ حمزہ کا رشتہ پہلے ہی طے تھا۔ اب حمزہ اور مریم کا کیا ہوگا؟ شازیہ بیگم نے گہرا سانس لیا، یہ سب اللہ کے لکھے فیصلے ہیں، ہمیں ماننا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، آپ لوگوں نے میری زنیرہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا اور فراز بھائی نے جیسے سے گھر سے نکالا، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ظاہر صاحب نے بات کاٹ دی، یہ سب صحیح تھا۔ پروین نے ضد سے کہا، صحیح یا غلط وقت ہی ثابت کرے گا، مگر میں جانتی ہوں اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ اس لمحے حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ بستر پر ایک نسوانی وجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھبرائی بیٹھی، دل کی دھڑکن سنبھال نہ پا رہی تھی۔ حمزہ جانتا تھا یہ سب قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں۔ حمزہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ اس رشتے کو مان لے گا، مگر اس لمحے اس کے اندر شدید کشمکش چل رہی تھی۔ زنیرہ کی ضد نے حالات کو اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا کہ اسے ہانیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ قصوروار وہ نہیں تھا، پھر بھی دل میں خالش تھی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ہانیہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کا دل اب بھی زنیرہ کے ذکر پر بوجھل تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ہانیہ نے ہمت کی اور گھونگھٹ الٹ دیا۔ حمزہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ دھیرے سے قریب آئی، نرمی سے پکارا تو حمزہ چونک گیا۔ اس کی آواز میں خلوص اور فکر نمایاں تھی، مگر حمزہ نے سرد لہجے میں کہا، چینج کر کے آرام کرو، میں بھی بدلنے جا رہا ہوں۔ اس بے رخی نے ہانیہ کو چھوڑ دی۔ وہ سمجھتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس کی بیوی ہے اور یہ رویہ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ حمزہ نے تیور بدل کر جواب دیا، سب کچھ اچانک ہوا ہے، وقت لگے گا۔ ہانیہ نے اس کی بات کاٹ دی، وقت کیوں؟ میں نے دل و جان سے آپ کو قبول کیا ہے، نکاح اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر کیا، اور آپ کہتے ہیں وقت لگے گا۔ اس کی شدت حمزہ کو الجھا گئی۔ حمزہ نے سخت لہجے میں کہا، میری زندگی میں مریم آنے والی تھی، تم نے اس کی جگہ لے لی، تمہارے لیے شاید آسان ہو، میرے لیے نہیں۔ ہانیہ نے غصے میں کہا، میں آپ سے عشق کرتی ہوں، آپ مجھے ماننے پر مجبور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور جنون میں اس کے قریب ہو گئی، مگر حمزہ نے جھٹکے سے دور دھکیل دیا اور تھپڑ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی؟ وہ دھارا۔ ہانیہ ڈری، مگر پھر بھی ڈٹ گئی۔ محبت بے پناہ ہے، آپ مجھے ٹھکرا نہیں سکتے۔ حمزہ نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، اگر اتنا ہی دعویٰ تھا تو خود مجھ سے نکاح کرتی، زنیرہ کو کیوں ڈھال بنایا؟ اس سوال نے ہانیہ کو ساکت کر دیا۔ ادھر کاشف اپنے کمرے میں زنیرہ کو صوفے پر سویا دیکھ کر رکا۔ اس کا چہرہ معصومیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے رخسار، پلکیں اور آنسوں کے دھبے دیکھ کر ایک لمحے کو دل پگھلا، جھک کے اس کے قریب ہوا، لبوں کو چھونے کی خواہش جاگی، مگر خود کو روک لیا۔ ایک لمحے کے لیے جذبہ غالب آیا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میری بیوی ہے، مگر حادثے کی طرح آئی ہے، میں جذبات میں بہک نہیں سکتا۔ وہ سختی سے سوچتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا اور ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر خود کو سنبھالنے لگا۔ صبح ہاشمی حویلی میں بھاری خاموشی تھی۔ زنیرہ زمین پر بیٹھی ساری رات روتی رہی۔
अभी तक दुल्हन के लिबास में थी। हमजा एक तरफ सोफे पर आंखें मौंदे बैठा था, वो भी अंदर से टूट रहा था। इसने एक नजर हानिया पर डाली जो मुसलसल जमीन घूर रही थी। अफसोस से सर हिलाया और बाथरूम की जानिब बढ़ गया। दिल में यही सोच उभर रही थी कि अगर हानिया ने जाती फायदे के लिए ये खेल ना खेला होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। जुनैरा ने आहिस्तगी से आंखें खोली। इर्द गिर्द अजनबी दीवारों को देखकर चौंक गई और झटके से सीधी हो बैठी। वो अभी भी इस मैक्सी में बैठी थी। कल रात के तमाम मनाजर शिद्दत से जहन में गूंजने लगे तो दिल फिर से दुख से भर गया। सख्ती से आंखें मीच कर चाहा कि ये सब महज ख्वाब होता, मगर हकीकत ने इसे बेचैन कर दिया। उठी तो कमरे में काशिफ शाह मौजूद ना था। लबों से बेख्तियार निकला, या अल्लाह, ये कहाँ चले गए। लिबास में घुटन महसूस हुई। दिल चाहा फौरन बदल डाले, मगर कमरा देखने पर पता चला कि कपड़ों की अलमारी में तो सब काशिफ के ही कपड़े रखे थे। वो हैरान और उलझी कपड़ों को इधर उधर करती जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? वो चौंकी। दिल में ख्याल आया कि अगर काशिफ होते तो यूं दस्तक ना देते। बाहर से आवाज आई, बीबी जी, मैं मुलाजमा हूँ, आपके लिए कपड़े लाई हूँ। जुनैरा ने कुछ लम्हे सोचकर धीरे से दरवाजा खोला और शॉपर पकड़ लिया। फिर कमरे को बंद करके गहरा सा सांस लिया। कपड़े निकाले तो हैरानी के साथ खुश भी हुई। बुटीक का शोक पिंक सूट, चूड़ीदार पजामा और हमरंग दुपट्टा, इसके साथ कुछ और सामान भी था। अरसे बाद इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। खुशी के इसी लम्हे में वो बाथरूम गई, शलवार शावर लिया और नया सूट जेब तन करके हर जाविये से खुद को देखने लगी। गीले बाल तौलिए से खुश करते वक्त वो ये भूल गई कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। सोफे पर बैठा काशिफ शाह खामोशी से इसे देख रहा था। इसकी नजरें जुनैरा के हर अंदाज को अपने अंदर समेट रही थी। जुनैरा जब रुख बदल कर आईने के सामने आए तो यकायक आंखें फैल गईं। इसके लबों की मुस्कुराहट सिमट गई और खौफ के आसार चेहरे पर छा गए। इससे होश न रहा कि दुपट्टा पास नहीं था और लिबास का गला भी गहरा था। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता उठा। जुनैरा के दिल की धड़कनें तेज हुईं। इसने घबराकर तौलिया आगे करके अपने और काशिफ के दरमियान ढाल बना ली। काशिफ के लबों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी। अच्छी कोशिश है, मगर क्या लगता है मुझसे बच पाओगी? इसने नरमी मगर जब्त शुदा शिद्दत से कहा। अगले लम्हे इसका हाथ जुनैरा की कमर तक पहुंच गया। इसे करीब खींच लिया। जुनैरा की सांसें अटक गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। काशिफ इसके झुके सर और नम आंखों को देखता करीब आया। इसके गीले बालों की खुशबू ने इसे मदहोश कर दिया। प्लीज ना करें, जुनैरा ने लर्जती आवाज में कहा, मगर काशिफ की कुर्बत ने इसे बेबस कर रखा था। इसके नर्म चेहरे पर बहते आंसुओं ने काशिफ के दिल को लम्हा भर के लिए रोका। फिर इसने सवाल किया, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी कुर्बत में रो क्यों रही हो? जुनैरा जवाब न दे पाए। काशिफ का लहजा सख्त हुआ। बोलती क्यों नहीं? मुझे जवाब चाहिए। इसने बाजू झटके से खींचा। जुनैरा तरफ उठी। खौफ से रोते हुए सिर्फ कहा, मुझे ममा के पास जाना है। काशिफ के माथे पर शिकने उभरी। वो करीब झुककर बोला, सच सच बता दो वरना अंजाम अच्छा ना होगा। अगर मान गई तो तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन झूठ छुपाया तो कैद कर दूंगा। जुनैरा ये सुनते ही घबरा कर और करीब हो गई। नहीं काशिफ, मुझे जेल मत भेजिए। इसकी मासूम लड़ती हालत देखकर काशिफ ने गहरी सांस ली। पहले फजूल आंसू साफ करो, मुझे इनसे नफरत है। जुनैरा ने फौरन आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। दिल में सोचा शायद इस तरह वो वाकई इसे वापस छोड़ देगा, मगर अगला सवाल बिजली बनकर गिरा। सच बताओ, किसके कहने पर तुमने सबके सामने झूठ कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जिसकी वजह से यह निकाह हुआ? जुनैरा नजरें झुका गई। मध्यम आवाज में बोली, मैंने झूठ नहीं कहा। काशिफ के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। तो मतलब वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? जुनैरा को यकीन दहानी करवाने को कहा गया तो वो गड़बड़ा गई। जवाब न बन पाया। काशिफ शाह की आंखों में जुनून झलक रहा था। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसकी शिद्दत से जुनैरा लर्ज गई। कुछ तो बोलो।
वो चीखा। हिचकियों में डूबी जुनैरा के लबों से कमजोर सा हाँ निकला, लेकिन काशिफ समझ गया कि ये दिल की सच्चाई नहीं। इसने सख्ती से कहा, अगर मोहब्बत है तो इसका सबूत भी देना पड़ेगा। अगले लम्हे वो इससे बिस्तर पर गिरा चुका था। जुनैरा लड़ते वजूद के साथ पीछे हटने लगी, मगर काशिफ ने पांव से खींचकर करीब कर लिया। वो इस पर झुक गया। जुनैरा का कमसन बदन बेबसी से कांप रहा था। आंसू में डूबी वो बार बार इल्तिजा करती, छोड़ दें, प्लीज ना करें, लेकिन काशिफ की जिद और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसकी गर्दन पर सख्ती से निशान छोड़ते हुए वो बस सच सुनना चाहता था। जुनैरा की हिचकियों के बीच कर्बनाक आवाज गूंजी, मत करें ऐसा। मगर काशिफ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक हो, और तुम कहती हो मुझसे मोहब्बत करती हो, तो ये सब क्यों मुश्किल लग रहा है? अपनी शर्ट फेंकते हुए वो करीब हुआ और जुनैरा की मज़ाहमत और आंसुओं के बावजूद अपनी कुर्बत मुसल्लत करता गया। एकदम जुनैरा के लबों से निकल पड़ा, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। काशिफ लम्हा भर को ठटक गया। यही सुनना चाहता था, मगर इसकी शिद्दत ने दिल पर चोट कर दी। फिर निकाह क्यों किया? इसकी आवाज में टूट फूट थी। जुनैरा कुछ न कह पाई, बस रोते हुए इल्तिजा की, मुझे जाने दें। काशिफ का जब्त जवाब दे रहा था, तुम जुबान से सच तभी निकालोगी जब मैं शौहर होने का हक पूरा ले लूंगा। वो झुकने वाला था कि जुनैरा ने हिम्मत करके चीखा, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, ये सब हानि आपी के लिए किया था। ये सुनकर काशिफ ठटक गया। जुनैरा की रोती हालत में अल्फाज बे निकले। वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और से मोहब्बत करती थी। बाबा ने किसी की नहीं सुनी, सब अपनी मर्जी चला रहे थे। आप ही ने कहा कि वो मर जाएंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करेंगी। जुनैरा को याद आया जब हानिया रो रो कर कह रही थी, ये निकाह नामुमकिन है। जुनैरा ने इन्हें कहा, बाबा को सब सच बता दे, मगर हानिया ने बेबसी से कहा, कुछ नहीं हो सकता। जुनैरा का दिल तड़प गया। काश मैं आपके कुछ काम आ सकूं, इसने आंसू साफ करते कहा। हानिया ने अचानक पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? मासूम जुनैरा फौरन बोली, हाँ, सब कुछ। तभी हानिया ने खुद गर्जी से कहा, तो ये निकाह तुम कर लो। जुनैरा के दिल पर हथौड़ा पड़ा। मैं कैसे? वो लर्ज गई, लेकिन हानिया ने बहला दिया, तुम सब निकाह करोगी, रुखसती नहीं, सब कुछ बस कागजी होगा। मासूम जुनैरा ने डरते हुए पूछा, वाकई सिर्फ निकाह? इनके साथ जाना नहीं होगा? हानिया ने गले लगाकर तसल्ली दी, हाँ, बस यही होगा। जुनैरा अब भी डरी हुई थी, लोग मानेंगे कैसे? बड़े बाबा तो मुझे पागल कहेंगे। हानिया ने कुछ देर सोचकर कहा, मेरे पास एक तरीका है, रिस्की है मगर तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। फिर इसने एक नकली पिस्तौल लाकर जुनैरा को थमा दिया और बताया कैसे सबके सामने काम लेना है। जुनैरा दिल ही दिल में डरती रही, मगर मासूम भरोसे के साथ वो सब करती गई जो हानिया ने कहा था। जुनैरा को यकीन दिलाया गया कि काशिफ शाह इनकार नहीं करेगा। हानिया ने इसे तसल्ली दी कि जमील अंकल सब संभाल लेंगे। हुआ भी वैसा ही, मगर सब कुछ इस वक्त बिगड़ गया जब निकाह के साथ रुखसती भी कर दी गई। जुनैरा के कदमों तले जमीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब अपने इसे पराया कर गए। वो हिचकियों के साथ सच बता रही थी और काशिफ शाह खामोश खड़ा इसे देख रहा था। इसने गहरी सांस लेकर सर नफी में हिलाया, होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट उभर आई। वो जो लोगों की चालाकियां पकड़ लेता था, एक मासूम लड़की के फरेब में आ गया। जमीन पर निगाह गाड़े, कमर पर हाथ रखे, वो खुद पर हंस रहा था, लेकिन हंसी में शिद्दत और गुस्सा था। जुनैरा ने लड़ती नजर इस पर डाली, आंसू साफ किए। काशिफ ने इसकी गर्दन के निशानात देखे तो लब भींच गया। दुपट्टा उठाकर इसके चेहरे पर फेंका और अजनबी लहजे में बोला, अपना हुलिया दुरुस्त करो और बाहर आओ। वो वहां से निकल गया। जुनैरा के दिल को इसका अंदाज चीड़ गया, मगर वो आईने में खुद को देखती फिर रो पड़ी। दिल ही दिल में हानिया को कोस रही थी कि इसने इसे किस मुसीबत में फंसाया। हॉल में सब लोग खामोश बैठे थे। हमजा ने कुछ बातें छुपाकर और कुछ सच बताकर सारी हकीकत सबके सामने रखी। नसीन आंटी और जमील अंकल सख्ते में थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि हानिया ऐसा कदम उठा सकती है। हमजा बोला कि जुनैरा को सजा देना गलत था, हमें वापस लाना चाहिए, मगर जमील अंकल ने गुस्से में कहा कि जो इसने कहा इसकी सजा मिल चुकी है। हमजा ने तेज लहजे में कहा, फिर हानिया को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि असल में उकसाने वाली वही थी। इस वक्त दरवाजे के करीब खड़ी हानिया के पैरों तले जमीन निकल गई। जमील अंकल ने नसीन आंटी को हुक्म दिया कि इसे बुलाएं।
لیکن وہ خود ہی اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اچانک جمیل انکل اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ سب چونک گئے۔ حمزہ نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ خالد صاحب نے رکنے کی کوشش کی مگر جمیل انکل نے کہا کہ اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، دل چاہتا ہے جان سے مار ڈالو۔ خالد صاحب نے انہیں تھامنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو بڑے معاف کرتے ہیں، مگر سلیم صاحب بول اٹھے کہ کل جب زنیرہ کو گھر سے دھکے دیے تھے تب کسی نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ ان کے دکھ نے سب کو خاموش کر دیا۔ سب کو احساس ہوا کہ سب سے بڑی غلطی زنیرہ کو نکالنا تھی۔ جمیل انکل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہانیہ سسکیوں میں معافی مانگ رہی تھی۔ جمیل انکل نے دکھ سے اسے دیکھ کر سر جھٹک گئے اور چلے گئے۔ نسیم آنٹی نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے کہا کہ اس نے بہت برا کیا۔ ہانیہ نے گڑ گڑاتے کہا کہ ساری غلطی میری ہے، زنیرہ بالکل بے قصور ہے۔ نسیم آنٹی خالد صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ کاشف کو فون کر کے زنیرہ کو واپس بلایا جائے، مگر ان کے جملے ادھورے رہ گئے جب سب نے زنیرہ کو دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ کاشف ناشتہ کرتے اٹھا، ماتھے پر بل ڈالے، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور بس ایک جملہ کہا، چلو۔ اس نے زنیرہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ زنیرہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں انجانے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کاشف نے دھیرے لہجے میں جواب دیا، تمہارے گھر۔ زنیرہ کا دل کانپ گیا، مگر وہ بولی، انہوں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ کاشف کے چہرے پر سنجیدگی کی لکیر کھینچی رہی۔ زنیرہ نے فوراً کہا، پلیز انہیں کچھ مت بتائیے گا ورنہ وہ غصے میں آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ کاشف نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اتنی مشکل حالات میں بھی دوسروں کی فکر میں تھی۔ پھر اس نے سختی سے کہا، اپنی اولاد کو ہمیشہ معاف کیا جاتا ہے، چاہے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کی اولاد کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ گاڑی ہاشمی ہاؤس کے باہر رکی۔ زنیرہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گردن پر اب بھی نشان واضح تھے۔ کاشف نے نگاہیں پھیر لی اور حکم دیا، دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر نیچے اترو۔ وہ خود بھی اتر گیا۔ زنیرہ دوپٹہ سنبھالتی اس کے ساتھ اندر بڑھی۔ اندر اس وقت خاندان کی بڑے اہم بات چیت میں مصروف تھے۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی سب کے چہرے جم گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھاگتی ہوئی خالد صاحب کے سینے سے جا لگی۔ شازیہ بیگم نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ مجھے پہلے یقین تھا کہ میری زنیرہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ زنیرہ نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جس کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب گئی اور پھر نرم لہجے میں کہا، آپی۔ اس نے اس کے گال کو چھوا۔ ہانیہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ زنیرہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور گلے لگا لیا۔ آپی پلیز نہ روئیں، آپ کے رونے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کاشف خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، پھر سر جھٹک کر باہر جانے لگا۔ حمزہ نے اسے پکارا۔ کاشف رک کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ حمزہ بولا، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ کاشف نے قہر بری نظر ہانیہ پر ڈالی اور کہا، میری ذات کو کھیل کر کا ذریعہ تم نے بنایا گیا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ خالد صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ کاشف نے لمبی سانس لی اور سختی سے کہا، ڈائیورس پیپرز بنوا لیں، میں سائن کر دوں گا، اور باہر نکل گیا۔ 2 ماہ بیت گئے۔ کاشف نے کسی سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ زیادہ وقت پولیس اسٹیشن میں گزارتا اور گھر بہت کم جاتا۔ اس کے ذہن پر وہ لمحے چھائے رہے تھے جن میں اس نے زنیرہ کو قریب پایا تھا، اور وہ خوف کھاتا تھا کہ کہیں واقعی ڈائیورس کی نوبت نہ آ جائے۔ اس لیے اس نے ہاشمی ہاؤس سے بھی فاصلہ بنا لیا تھا۔ ایک روز شاور سے نکلتے ہی موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر انون نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کال ریسیو کی تو چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک نسوانی آواز آئی، السلام علیکم۔ وہ چونکا، جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ دوسری طرف ہچکچاہٹ تھی، پھر نرم لہجہ ہو بولا، ہانیہ۔ کاشف کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا، پلیز کال مت کاٹے گا،
مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زنیرہ کے بارے میں۔ زنیرہ کا نام سنتے ہی کاشف کا دل دھڑکا۔ اس نے سختی سے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مگر ہانیہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ پلیز ایک بار سن لیں، زنیرہ کے خاطر، وہ آپ کی بیوی ہے، مجھ سے مل لیجئے گا، بات کر لیجئے۔ کاشف نے لمحے بھر سوچا اور پھر ملنے پر راضی ہو گیا۔ ایک ریسٹورینٹ میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ کاشف نے سرد لہجے میں کہا، جی اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ ہانیہ نے بات شروع کی، گھر میں فروا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دور دراز سے مہمان آئے ہیں، سب کو آپ اور زنیرہ کے رشتے کی فکر ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں نم تھیں، وہ بضد تھا کہ زنیرہ کا کوئی قصور نہیں، سب کچھ اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ کاشف نے سخت لہجے میں کہا کہ جو سزا دی جا چکی ہے وہی کافی ہے۔ وہ جاننے کے باوجود زنیرہ کو واپس چھوڑ آیا۔ ہانیہ نے فوراً جواب دیا کہ یہی اس کی غلطی ہے، کیونکہ زنیرہ نے اپنے دل کی مرضی سے واپسی کا فیصلہ کیا تھا، وہ سب کو ناراض نہیں دیکھ سکی تھی، اس لیے پلٹی تھی۔ کاشف نے طنزیہ کہا کہ یہ سب ایک نیا جال ہے، لیکن ہانیہ نے ثابت قدمی سے کہا کہ زنیرہ کا اس کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہے۔ کاشف نے شک اور غصے میں کہا کہ وہ دوبارہ دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ہانیہ نے بہن کی حالت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب کاشف نے زنیرہ کو چھوا تھا تو اسے برا نہیں لگا، لیکن کسی اور کے چھونے پر اس نے شدید بیزاری محسوس کی۔ یہ سن کر کاشف کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہانیہ نے یاد دلایا کہ بیوی کو تحفظ صرف شوہر سے مل سکتا ہے اور یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، کاشف کو سخت سوچوں میں ڈبو کر۔ شادی کے ہنگامے میں زنیرہ بھی سب کے ساتھ مصروف تھی، مگر دل میں کاشف کی یاد اسے پریشان کرتی تھی۔ کل رات اسد نے کچن میں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جس پر وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی اور سیدھا ہانیہ کے پاس پہنچی۔ حمزہ اور زنیرہ کے رشتے میں پہلے ہی دوری تھی، وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبی تھے۔ مریم اور اس کا کزن عدیل شادی کے سلسلے میں گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے اور مریم بدلہ لینے کے ارادے سے زنیرہ کے خلاف چال چل رہی تھی، مگر بازی الٹ پڑنے لگی۔ عدیل خود زنیرہ میں دلچسپی لینے لگا اور موقع دیکھ کر اس کے قریب آنے لگا۔ زنیرہ کے کانپتے ہاتھ اور آنسوؤں نے ہانیہ کو حقیقت سمجھا دی۔ زنیرہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ کاشف کے لمس نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی تھی، لیکن اسد کے ہاتھ نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ ہانیہ نے بہن کو حوصلہ دیا، گجرے پہنائے اور دل سے دعا کی کہ وہ خوش رہے۔ اس لمحے ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ کاشف سے بات کرنی ضروری ہے۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی، اس نے عدیل کو زنیرہ کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ غصے اور غیرت میں اس نے فوراً چھری اٹھائی اور پیچھے لپکی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے اس نے عدیل کے بازو پر وار کیا۔ عدیل بلبلا اٹھا، مگر ہانیہ نے واضح کہہ دیا کہ اس کے ناپاک ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور باہر نکل گیا۔ زنیرہ خوف کے مارے ہانیہ سے لپٹ گئی، جس نے اسے تسلی دی۔ اسی دوران حمزہ کمرے میں داخل ہوا، بہن کو لرزتی حالت میں دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، جس کے ہاتھ میں ابھی تک چھری تھی۔ حمزہ زنیرہ کو گاڑی میں خالد صاحب کے ساتھ روانہ کر کے خود کمرے کی طرف آیا تو ہانیہ کو خاموش اور الجھی ہوئی حالت میں پایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ حمزہ نے نام لے کر بلایا، مگر جواب نہ ملا۔ بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ چونکی اور فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ حمزہ بیٹا سوچتا رہا کہ اصل مسئلے کا حل صرف کاشف اور زنیرہ کو قریب لانا ہے۔ کچھ دیر بعد ہانیہ تیار ہو کر نکلی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سخت لہجے میں کہا کہ آئندہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جلال کے ساتھ محبت بھی تھی۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش حمزہ کو اس کی کاشف سے ملاقات کا علم نہ ہو۔ وہ دونوں نیچے اترے تو مریم سامنے آ گئی۔ حمزہ نے ہانیہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سہارا دیا، جس پر مریم جل کر طنز کر گئی۔ حمزہ نے سب کے سامنے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ شوہر بیوی کا روزمرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہانیہ شرم سے نظریں جھکا گئی، لیکن دل سنبھال نہ سکی۔ حمزہ نے سرگوشی میں سے چھیڑا اور کہا کہ بلش کرنا بند کرو، ورنہ شادی پر جانے کے بجائے سیدھا کمرے میں لے جاؤں گا۔
شادی ہال روشنی اور رنگوں سے جگمگا رہا تھا. زنیرہ ایک ڈری سہمی ہرنی کی طرح شازیہ بیگم کے ساتھ کھڑی تھی. اچانک لائٹس بند ہو گئیں اور زنیرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر تھام لی. اسپاٹ لائٹ جلی تو سامنے کاشف تھا. زنیرہ کا دم جیسے رک گیا. کاشف نے مسکرا کر اسے قریب کیا اور میوزک پر تھام کر گھمایا. زنیرہ کی جھکی نظریں اور کپکپاتے لب اس کے اندر کی کیفیت بیان کر رہے تھے. سب نے تالیاں بجائیں. خالد صاحب سمیت سبھی خوش نظر آئے. کاشف نے حمزہ کو گلے لگایا اور اعلان کیا کہ آج سے فروا نہیں، زنیرہ کی بھی رخصتی ہے. ہانیہ نے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا کر اشارہ دیا. کمرے میں زنیرہ کاشف کے سامنے جھٹکتے چھپ گئی. کاشف نے اسے قریب کھینچا تو وہ معصومیت سے شکایت کرنے لگی کہ وہ ایک بار کاٹ چکا ہے جس کا نشان اب تک باقی ہے. یہ سن کر کاشف کے دل میں نرمی اتر آئی. اس نے وعدہ کیا کہ اب ہر زخم پر مرہم رکھے گا، دکھ کبھی نہیں دے گا. زنیرہ کی جھکی نظریں اور کانپتے لب اسے اور قریب لے گئے. ادھر حمزہ اور ہانیہ کے درمیان بھی فاصلہ ختم ہو رہا تھا. ہانیہ بستر چھوڑ کر صوفے پر جا لیٹی مگر حمزہ نے سختی سے اسے واپس کھینچ کر پاس بٹھایا. وہ اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا اور پرانی بات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب اس کے والد نے بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اسے بھی برداشت نہ ہوا تھا. حمزہ نے مانا کہ وہ اس کی اپنی ہے، اس کا حق ہے. ہانیہ نے شرمیلے شکوے کیے تو حمزہ نے پیار سے بوسہ دیا اور کہا کہ وہ سر سے پاؤں تک صرف اس کی ہے. ہانیہ نے دل ہار کر خود کو اس کے بازوؤں میں چھپا لیا.